बसंत महला नौमा। मन कहाँ विसारियो राम नाम, तान बिनसै जम स्यों पर काम रहाओ। एह जग तुए का पहाड़, तै सचा मानिया कह विचार। तन दारा संपत ग्रह, काछा संग न चलै समझ लेह। एक भगत नारायण होए संग, काहु नानक भजत है एक रंग। एक भगत नारायण होए संग, काहु नानक भजत है एक रंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चबड़ छत्र तख्त दे मालक, वालिए कुल आलम दो जहां दे वाली, ऐसे परम कृपालू सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी मुकद्दस गोद अंदर आप समूह हाजरीन संध्या दे दीवाना अंदर जुड़ बैठे हो। धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह बसंत राग दे अंदर पावन पवित्र जो उपदेश सानू बख्शिश करते हैं। गुरुदेव सतगुरु जी के बसंत राग दे अंदर 5 शब्द सन, जिस दे विचों ये चौथा शब्द है जिस दी विचार आप जी दे नाल करनी है। कथा का आगाज रहाओ दे पदे तो होवेगा। सरगुरु पातशाह जी इस शब्द के राही जो सानू उपदेश बख्शिश करते ने, मन कहाँ विसारियो राम नाम, तन बिनसै जम स्यों पर काम रहाओ। गुरुदेव सतगुरु बचन करते मनुख नूं समझाउण दा यतन करते ने सतगुरु पातशाह जी भी हे मनुखा, मन नूं संबोधन करके समझाउंदे ने। मन कहाँ विसारियो राम नाम, कहाँ दा आखिरी अर्थ है क्यों, किस लई जां क्यों शब्द वरतीए। भी क्यों तू परमात्मा दे नाम नूं, राम दे नाम नूं, ओ राम जिहड़ा सारे संसार दे विच रमिया होया है, जर्रे जर्रे दे विच जिहड़ा खुदा जिहड़ा अल्लाह वसदा है, तू उस परमात्मा नूं क्यों विसार दिता। सतगुरु पातशाह जी इत्थे सवाल खड़ा करते हैं। मन नूं पुछदे ने, हे मना क्यों तू परमात्मा नूं भुला दिता। अगे सतगुरु पातशाह जी इहदा कारण भी नाल दसदे ने भी इस कारण तू भुला दिता। तन बिनसै जम स्यों पर काम। सतगुरु पातशाह जी कहते जिस तन की खातर हो सकता परमात्मा नूं भुला दिता, काहदे वास्ते माया दे विच रंगिया गया। इस तन नूं साजण सवारण दे विच, तन नूं पालण दे विच ही सारी जिंदगी बतीत कर दिती। वो जिस तन नूं तू पालदा रहा ना, जिस स्वार्थ की खातर, जिस तन की खातर तू लोगों के नाल धोखे धड़ी भी करता रहा, ठगियां भी मारदा रहा, पराया हक भी चोरी करके लिया रहा। सतगुरु पातशाह जी कहते ने तन बिनसै जम स्यों पर काम। एक दिन इस तन ने भी बिनस जाना है, खत्म हो जाना है। जे गुरुदेव सतगुरु फिर सानू तो ये उपदेश बख्शिश करते ने इस शब्द के राही जो रहाओ के पदे विच है भी हे मना, जिस मनोरथ नूं लैके तू संसार विच आया सी, तू उहदी परमात्मा की उस्तति, उहदी कीर्ति, उहदा जस, उहदी वडियाई
ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟ ਸਰਾਣੇ ਪੂਏ ਸਵਣ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ, ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤ ਪਈਆਂ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀਓ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਤਨ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਰਜੀ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਮਖਮਲੀ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਟ ਸਰਾਣੇ ਧੂਏ ਸਵਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਏ ਸਵਣ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਮ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤ ਪਿਆ ਪਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਵਾਪਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਪਰ ਬਾਂਧ ਸਵਾਰੈ ਤਨ ਕੋ, ਦੁਆਰੈ ਪਾਵਕ ਜਾਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਦੀ ਝੋਂਪੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਛੰਨ ਪਾਈ, ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਛੱਪਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪਰ ਬਣਿਆ, ਛੱਪਰ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਛੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਪਾਵਕ ਜਲ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਉੱਡ ਕੇ ਉਸ ਛੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਤੇ ਛੱਪਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਛੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਪਰ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਛੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ? ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਿਆ ਏ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਥਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੁਰਖੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਪਾਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਚਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਤਨ ਬਿਨਸੈ ਜਮ ਸੋ ਪਰੈ ਕਾਮ, ਜਿਸ ਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੁਸਟ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ
एह जग तुए का पहाड़, तै साचा मानिया कह विचार। यह जग जिहड़ा है, ये संसार जिहड़ा है, कहते धुएं का पहाड़ है। हुण साध संगत जी, धुएं का पहाड़ किदां दा हुंदा है? वो असल में जिद्दां दुनिया च असीं पहाड़ देखते हैं, पर्वत देखते हैं, उस तरह का नहीं। वो तो धुएं का कुछ समय वास्ते किते नज़र आउंदा, हवा के झोंके नाल एक थां तो दूजे थां ते चलिया जाएगा, क्योंकि धुआं है। वो तो धुआं असलीयत नहीं, धुएं का पहाड़ तो एक साडा भ्रम है। सानू नज़र जरूर आउंदा, हवा का झोंका आवेगा, वो इस पासे तो दूजे पासे चलिया जाएगा। जिन्हों पातशाह कहते जो दिसै सो सगल बिनसै, जो बादर की छाई। कहते संसार में जो कुछ भी नज़र आउंदा ना, सारा बिनसन वाला है, खत्म हो जाएगा। हुण साध संगत जी, जो नज़र आउंदा है बिनसन वाले का मतलब यह है भी संसार में जो कुछ भी असी देखते हैं ना, ਉਹਦੇ बाबत ये अंदाजा ना, ये अनुमान ना लाइए भी ये इत्थे सदा टिके रहणगे। सदा किसी ने भी इत्थे टिके नहीं रहना। ये इमारतां अज नवीआं ने, कल नूं ये पुराणियां हो जाणगियां, अगे आउण वाली पीढ़ी इन्हां नूं पुराणियां नूं ढा के इत्थे नवीआं खड़ियां कर देवेगी। ते किन्नियां वो सभतावां तुसीं वेखियां होणगियां, हड़प्पा की सभता देखी होवेगी, मोहनजोदड़े की वेखी होवेगी। वो पूरे पिंडां दे पिंड, शहरां दे शहर सन कदे वसे होए, पर किसी समय दे विच उत्ते तूफान, वो सैकलोन, वो प्राकृतिक आपदावां आईयां, जिन्हां दे नाल वो सारा कुछ तबाह हो गया, खत्म हो गया, मलिया मेट धरती में दफन हो गया। इस तरह पातशाह कहते भी किसी भी वस्तु के बाबत पक्का अनुमान ना लो भी इत्थे कुछ टिकण वाला है, कुछ भी टिकण वाला नहीं। जो दिसै सो सगल विनाशा है, जो बादर की छाई। साध संगत जी, आसमान दे विच ना सूरज निकलदा है, ते सूरज की तपश बहुत ज़्यादा होंदी है, गर्मी लगती है, ते हवा दे नाल जिहड़े बदल ने ना, बदल इकट्ठे होके वो सूरज के अगे आ जाते हैं। कहते आसमान दे विच सूरज निकलिया, हवा के झोंके दे नाल वो बदल जिहड़े ना सूरज के अगे आ गए, तो सानू इस तरह लग्या भी चारे पासे धुप खत्म हो गई, सूरज छिप गया, हुण छां हो गई। चारे पासे ठंडक हो गई, छां बन गई, हुण सूरज छिप गया। कहते लोगों ने हो सकता उस छां नूं मानण वास्ते कई बार कुर्सियां ढा के, मंजियां ढा के भी बैठ जाण, सोचण भी हुण छां है, धुप खत्म हो गई। कहते कुछ समय बाद देखा हवा का झोंका आया, वो बदल उथों हट के दूजे पासे चले गए, वो धुप फिर लग गई। पातशाह कहते इदां संसार है। कहते कदे धुप हो गई, कदे छां हो गई, वो छां सदा टिकी रहन वाली नहीं। जिहदा आनंद माणन वास्ते तुसीं कुर्सी ढा के बह जावो, वो छां सदा टिकण वाली नहीं, उत्ते हवा का झोंका आएगा तो बदल जाएगी। इस तरह पातशाह समझाउंदे ने, जो दिसै सो सगल विनाशै, जो बांदर की छाई। इहनूं पातशाह कहते ने यह जग धुएं का पहाड़, भी धुएं का पहाड़ है, तेरा भ्रम है, ये असलीयत नहीं, ये तो हवा के झोंके नाल बिनस जाएगा। तै साचा मानिया कह विचार, तू ये संसार नूं सच्चा मनी बैठा है। साध संगत जी, मैं बड़ी बार बेनती की, बड़ी बार एक कथन किया है भी असीं इस संसार नूं ना पक्का टिकाणा ना समझिए। सतगुर पातशाह ने इसे करके आए हुए संसार में जिहड़े लोकी ने ना, उन्होंने मुसाफिर किया। इत्थे तिकर शब्द उन्हां दे वास्ते वणजारे भी वरतिया, इत्थे तिकर शब्द उन्हां वास्ते प्राहुणे भी वरतिया भी इस संसार में असी प्राहुणे बन के आए हैं। तो साध संगत जी, प्राहुणे किसी के घर आउंदे ना, जिन्हों प्राहुणा कहीए वो सदा वास्ते नहीं आउंदा। वो जदों आउंदा घर वालिआं नूं पता हुंदा भी ये 1-2 दिन 4 दिन वास्ते आया, बस इन्हें मिल गिल के घूम के इन्हें चले जाना। इस तरह पातशाह जी कहते हैं, इस संसार में तू मुसाफिर बन के आया है, तू वणजारा बन के आया है। क्योंकि वणजारियां दा जिहड़ा टोला हुंदा ना, वो पहला कदे कदे एक नगरी विच रहेगा, फिर दूजी नगरी विच, तीजी विच, एक थां दे उत्ते घर बना के टिकदे नहीं, वो भ्रमण करते हैं। उन्होंने रमते भी कहा जाता है।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਤਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ ਸਮਝ ਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਦਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਚਲ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸੂਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਸੂਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਹ ਸੂਈ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੂਈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਇੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਮਾਣ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਰਕੰਡੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਆਮ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਕ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਰਕੰਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਵ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਹ ਖੁਦਾ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤਣ ਮੂੰਡ ਬਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੰਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੱਪਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਛੱਪਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਬਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਮਹਿਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਛੱਪਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਦੀ ਛੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, 10 ਸਾਲ, 1000 ਸਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟਿਆ
2 दिन 4 दिन ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਚਾਹੇ 1000 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਦੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਬਣ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਗ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਰ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਉਦਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ ਸਮਝ ਲੈ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਏ ਸੰਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਤਹਿ ਏਕ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਏ ਸੰਗ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਤੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਤੈ ਏਕ ਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਆਖ ਭਜ ਤੇ ਏਕ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜੀਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੇਕੀ ਕਮਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਨ ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਤਨ ਬਿਨਸੈ ਜਮ ਸਿਉ
ਮਾਰੈ ਕਾਮ।